द पंजाब टॉक्स चैनल वेख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों सत श्री अकाल। अज एक धार्मिक विषय ले रहे हैं। वो है कि जिमें सिख धर्म में कीर्तन की प्रधानता है, कीर्तन गायन करन ते कीर्तन सुनने नूं बहुत वड्डी महत्ता गुरु साहिबान ने दिती है कि ये फरमाया कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे है दरगाह पथ स्यों जाएंदा। कीर्तन निर्मोल हीरा, आनंद गुणी गहीरा, गुरबाणी अनहद पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। जी कुंजी है कीर्तन निर्मोल हीरा है, ऐसा हीरा जिहदा कोई मुल ही नहीं, अमोल हीरा। तो ये कुंजी जिहड़ी आ वो संतां दे कोल है, यानी संत जिहड़ा संत का मतलब है जिहड़ा रब दे नाल जुड़िया होया, जुड़ी हुई आत्मा है उन्हां दे कोल। तो जिथे कीर्तन की महत्ता है, कीर्तन के संबंध में बहुत सारिया किताबां लिखिया जा चुकिया, बहुत सारे सैमीनार होंदे रहिंदे आ, बहुत सारे लैक्चर होंदे रहिंदे आ। पर एक होर पक्ष है जिहड़ा थोड़ा जिहा अणगौलिया है, वो है सिख धर्म विच गुरबाणी की कथा का प्रचलन, जिहड़ी शब्द की विचार है। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता सगल संसार, इट्ठे मुक्त ना हो जिच्चर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चਿਰ शब्द की विचार नहीं करते। हुण गुरबाणी सुनी जाओ, कई शब्द ऐसे ने जिहड़े बड़े समझ आने औखे ने उस व्यक्ति लिए जिहड़ा सधारण बिरती का मालिक है। जिहड़ा गुरबाणी जानदा वो तो समझ सकदा अर्थ उहदे, पर गुरबाणी के अर्थ जिन्ना चਿਰ समझ नहीं आउंदे उन्ना चਿਰ तुसीं उहदे तो लाहा प्राप्त नहीं पूर्ण तौर पर कर सकते। इस करके जिथे कीर्तन की प्रधानता है उत्थे गुरबाणी दे अर्थबोध जिहड़े ने वो भी आने चाहिए ने। गुरबाणी की दसती है, गुरबाणी के उपदेश की ने, उसकी कोई व्याख्या होनी चाहिए है जिन्हों कथा कहते हैं। हुण कथा बारे गुरु साहब ने की किया, कीर्तन बारे तो मैं दो तीन तुकां तुहानूं दसियां ने, बेअंत तुकां ने कीर्तन की महिमा विच। इस तरह कथा की सुखमनी साहब आप पढ़ते हैं, सब ते उत्तम हर की कथा, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। फिर पारब्रह्म हुआ सहाई, इत्थे कथा का नाम पहला आउंदा है। पारब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। पारब्रह्म सहाई होया, कथा ते कीर्तन ये सहाई होए, क्योंकि इन्होंने सीधे रस्ते ते पाया, इन्होंने ज्ञान की सोझी बख्शी है, इन्होंने शब्द के अर्थ समझाए ने। सिख धर्म विच कीर्तन तो गुरु नानक देव जी के समय तो ही प्रारंभ हो गया सी। गुरु नानक देव जी को कीर्तन कला के मोढी मन्निया जाता है। भाई मरदाना जी को नाल लैके आप जी ने सारे संसार का रटन किया, पूरे भारत का रटन किया, उदासियां 4 ते अपना प्रचार ते प्रसार जिहड़ा सी वो गुर शब्द के कीर्तन राही सारे संसार के लोगों तक पुजदा किया ते अनेकों व्यक्तियों को सीधे राह पाया, उन्होंने सही अर्थों में मनुख बनाया, सचारे मनुख, धर्मी मनुख, किरती मनुख, अमली जीवन जीने वाले मनुख, अणखी ते योधे बनाया, सूरमे। तो उत्थे नाल उन्होंने फिर जदों वो करतारपुर आ जाते हैं तो भाई गुरदास जी लिखते हैं कि उन्होंने उदासियां वाले वस्त्र जिहड़े सी, जिहड़े उदासी का मतलब उन्हों की धार्मिक यात्रा 4 उदासियां कीतियां ना, इन्हों अंग्रेजी कहते हैं रिलीजियस सोजर्नस, धार्मिक यात्रावां। उन्होंने तो बाद जदों करतारपुर साहब आके उन्होंने नगर वसाया, मोड़ी गड्डी, उत्थे खेतीबाड़ी शुरू की, अपने हथीं किरत की। उत्थे फिर भाई गुरदास कहते हैं वस्त्र उदासी सकल उतारा। उत्थे उदासियां वेले जिहड़े वस्त्र पाउंदे सी गुरु साहब, वो गुरु साहब की खूबी सी, जिस देश जाते सन उहो जिहे वो पहरावे नूं धारण करते सन। जिवें वो जदों उत्थे गए आ ना मक्का, तो उत्थे लिखिया आसा हथ किताब कछ रोड़ा की गुरु करी विछाई। आसा हुंदा सोटा ते किताब कछ विच लैके, ते उस तरह का ने कूजा बाग मुसल्ला धारी, ये इस्लामी टर्मीनोलॉजी है। उस तरह का वेश उन्होंने बनाया। बाबे पेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। पेख का मतलब पहरावा,
उस तरह का पहरावा पाते हैं जिस मुल्क जाते सन, ताकि लोगों नाल रच मिच सकन, लोग समझन कि साडे विचों ही है। बहुत वड्डा दृष्टिकोण है गुरु नानक देव जी का, बहुत वड्डा हर पक्षों। फिर जदों करतारपुर आ गए, इत्थे फिर दीवान सजन लगे, किरत भी हुंदी ते नाम भी जपदे ते वंड छकदे। इहनूं अमली रूप गुरु साहब ने देना शुरू किया। अपने सिखां सेवकां नूं कहा कि किरत करो। आप भी करते सन, हल वाहुंदे सन, फसलां नूं पानी दिंदे सन ते फसलां वढदे सन। फिर वो लंगर विच भी सेवा करते सन। उस तो बाद एक दिन गुरु साहब ने अपने अनंत सेवक भाई लहणा जी नूं ये हुक्म किया, जिन्होंने बाद विच उन्होंने पूरियां परीक्षावां तो बाद सफल होने ते लहणे तो अंगद ते फिर गुरु अंगद देव थापिया दूसरी पातशाही। उन्होंने कहा अपना बहुत निकटी जान के कि तुसीं सानू गुरबाणी दी कथा सुनाओ। तो कहिंदे ने इतिहासक वाले मिलते हैं कि पहली बार जिहड़ी गुरबाणी दे शब्दां दी कथा सी, जिहड़ी बाणी उचारी हुई सी गुरु साहब दी, गुरु साहब ने आप भी किरपा की ते कुछ प्रेरणा करके अपनी बख्शिश करके अपना मेहर भरिया हथ सीस ते रख के ये सेवा भाई लहणा जी तो उहदा नाम लहणा सी उन्हां तो लई। इस तो बाद फिर जदों गुरियाई मिल जाती है, गुरु अंगद देव जी विराजमान हो जाते हैं दूसरे गुरु के तौर पर, अध्यात्मक गुरु के तौर पर। खडूर नूं फिर उन्होंने अपना खडूर साहब उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बनाया। इत्थे नाम बाणी की चर्चा होने लगी। इत्थे दो सिखां का जिक्र आता है। वैसे तो बहुत सारे नाम होर भी ने, पर मुख्य तौर पर भाई खेड़ा ते भाई पिरथा ये जिहड़े सी ये कथा विचार करते सन। गुरबाणी की सोझी सी इन्हां नूं, अर्थां की किरपा तो गुरु की सी। उन्होंने गुरु साहब ने ये सेवा बख्शी, उन्होंने तो सेवा लेंदे रहे। होर सिखां दे भी नाम आउंदे ने। इस तो बाद फिर आ जाता जी गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा सी कार्यकाल। गुरु अर्जन देव जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की तो बीड़ तैयार हो गई, ग्रंथ तैयार हो गया। पोथी साहब इसका नाम रखे गया, पोथी परमेश्वर का थान। ये जिहड़ी पोथी है शब्द है गुरु है, एक किस्म का संकल्प गुरु अर्जन देव जी ने ही पहला तो गुरु नानक देव जी ने देता सी। जो सिद्धा ने पूछा ना कि कौन गुरु किसका तू चेला, तो गुरु साहब ने कहा शब्द गुरु सुरत तुन चेला। शब्द गुरु आ ते सुरत जिहड़ी आ उहदी चेरी है, दासी है। सुरत शब्द के ताबे रहिंदी है, तां ही उहनूं परम पद की प्राप्ति हुंदी है जां ज्ञान की सोझी हुंदी है। शब्द की प्रधानता उस वेले जिहनूं हुण दीवान हाल मंजी साहब कहने आ जिथे कथा हुंदी है, ये असल में दो ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थान ने। मंजी साहिब अड्ड है ते दीवान हाल अड्ड है। ये कहा जाता इतिहास विच जिक्र आउंदा है, विद्वान दसते ने कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें पातशाह बाणी के बोहित गुरु ग्रंथ साहब दे संकलन करता, उन्होंने मंजी साहब तो 12 माह माझ महला पंजवां जिहड़ा हर संगरांद ते पढ़िया जाता, हर महीने का पाठ ते संगतां सरवण करदियां ने। इहदी कथा गुरु अर्जन देव जी ने कई बारे मंजी साहब तो की ते संगतां सरवण करदियां सन। एन उस समय जिहड़ा नाल लगदा दीवान हाल है, उहदे विच सिख पंथ के महान विद्वान ते वेद व्यास वजों जाने जाते, जिवें हिंदुआं विच वेद व्यास का नाम है, महर्षि व्यास का बड़े विद्वान सन। इस तरह सिखां विच भाई गुरदास पहले, दो भाई गुरदास होए, एक 10वें पातशाह वेले होए, गुरु अर्जन देव जी के वेले होया, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ लिखी है। जो रामसर विच बीड़ लिखी गई ना,
ਮੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਬੋਧ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਗੰਮੀ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਚੈਤਾ, ਰਚਨਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਾਕਵੀ, ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2000 ਕਥਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਨ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:35 ਤੱਕ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਰਮੌਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਉਹ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ।
ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਵਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਸੀ, ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ ਸੀ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ, ਉਹ ਚਲਦੀ ਵਹੀਰ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਕੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 7-8 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ, ਇਹ ਝੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਜਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਸੰਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਇਹ UK 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ USA 'ਚ ਨੇ, ਇਹ UK 'ਚ ਨੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ USA 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਕਥਾ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਕਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਝਟਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਚਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਰੂਬਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਨਰਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਔਂਕੜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਦਲੈਂਕਲੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕੁਟੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੂਰ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਹੁ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵਸਾਰ ਦਿੰਦਾ
तो तुसीं सारिਆਂ ने कहना सी भी ये ना क्यों नहीं लिया, ना क्यों बाद विच लिया। बहुत जिन्हां दा समुचे इस वेले विश्व विच सत्कार है सिख पंथ विच, वो ने ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ लुधियाना वाले। इन्हां दे भरा संत अमीर सिंह जी जवद्दी कलां, जिहड़े संत सुच्चा सिंह जी तो बाद जवद्दी टकसाल के मुखी ने, वो भी कथा करन आउंदे ने ते ये उन्हां दे चचेरे भाई ने। भाई साहब का इन्हों खिताब हरमंदर साहब तो मिलिया, श्री अकाल तख्त साहब तो भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह बहुत वधिया उमदा ढंग नाल ये कथा विचार करते हैं। इन्ना वास्ट ज्ञान उन्होंने को, उन्होंने पढ़िया बहुत है, पुस्तक बहुत पढ़िया ने, उन्होंने हवाले देंदे ने, फिर दलील नाल गल करते हैं और अपनी गिरफ्त पूरी रखते आ। असल विद्वान वो हुंदा जिहड़ा जिस नुकते तो चलिया होवे उहनूं ना छड्डे, चाहे जिन्ना मर्जी विस्तार करे पर गल उत्थे ही आके समाप्त करे जिथों उन्हें गल शुरू की है, जिस विषय नूं उन्हें छोया। ये उन्हां दी वड्डी खूबी है। ते फिर वो भाई वीर सिंह होर विद्वानां दियां काव्य टूकां सतरां शेरो शायरी वो भी उन्हां दी कथा विच शामिल है। इस तरह ही एक बहुत कमाल के कथावाचक ने श्री फतेहगढ़ साहब के मौजूदा हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी, बहुत विद्वान ने, बहुत विलखण ढंग है उन्होंने, बड़े सहज भाव नाल ते बड़े शरधावान हो के है नहीं शरधावान, तो खास तौर पर उन्होंने जिहड़ी वड्डी देन है, उन्होंने छोटे साहबजादियां की याद विच जिहड़ा पिछले कुछ सालों तो सफरे शहादत एक प्रोग्राम शुरू किया, जिहड़ा शहीदी उस महीने के दौरान चलता रहिंदा है। अनेकां संगतां नूं उन्होंने जोड़िया और साहबजादियां की याद नूं हमेशा नहीं लोगों के मनां विच वसा दित्ता है। ये उन्हां दी बड़ी वड्डी देन है। श्री दरबार साहब के मौजूदा सिंह साहबान विचों, ग्रंथी साहबान विचों नवनियुक्त होए सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह, वो भी अपने सरल पर बहुत मिठे अंदाज विच कथा करते हैं। थोड़ा चिर होया उन्होंने नियुक्ति नूं, पर संगतां उन्हां दे कथा करन दे ढंग नूं पसंद करदियां ने। इस तरह दरबार साहब के मौजूदा ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी, वो भी कथा दे नाल संगतां नूं निहाल करते हैं। तो सतगुरु ने जिहड़ी ये सानूं एक दात बख्शी है, दो दातां कीर्तन दी ते कथा दी, ये नाल नाल ही चलदियां ने। मैं कहा ना कथा कीर्तन सुखदाई, सो जिथे कीर्तन सुनना जरूरी है उत्थे गुरबाणी की सोझी लई कथा सरवण करनी, कथा करनी ते कथा सरवण करनी, जिहड़ा अखरी ज्ञान दिंदा है ना। भाई गुरदास जी लिखते हैं अपनी अखबार विच, जे कोई विद्वान किसी सिख नूं एक शब्द के अर्थ समझा दिंदा है तो वह बहुत वड्डा पुण्य फल उन्होंने मिलेगा। ये भाई गुरदास जी का एक बचन है, एक वार दे विच उन्हां दा इलस्ट्रेशन है, ये दिती हुई उदाहरण है। एक तैसे गुरसिख को एक शब्द सिखाएगा, ये जिहड़ा किसी गुरसिख नूं एक शब्द की सोझी करा दिंदा है, उहदे अर्थ बोध तो जाणू करा दिंदा है, वो पुण्य फल का भागी बन जाता है, ਉਹਦਾ हकदार बन जाता है। इस तरह ये सी अज का एपीसोड कि जिथे कीर्तन की प्रधानता है उत्थे कथा कदों तो शुरू हुई। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जदों वो दमदमा साहब तलवंडी साबो सन, जदों उन्होंने दमदमी बीड़ तैयार की, उत्थे उन्होंने फिर कथा जिहड़ी सी वो भाई मनी सिंह जी तो करवाई। भाई मनी सिंह जी ने कथा की ते 48 सिखां ने वो कथा सरवण की, ते गुरु साहब ने फरमाया कि ये 48 के 48 जिन्हां विच भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह जी भी शामिल सन। गुरु साहब ने कि 48 जिहड़े ने जीवन मुक्त हो गए ने, अज तो जीवन मुक्त हो गए कथा सुन के। इस तरह उत्थे भी कथा का प्रवाह चलता रहा जदों तक भी संसार कायम है। हर कियां कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइयाँ, ये गुरु की कथा कहानियाँ इस तरह बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सुपुत करेन, जिहड़े लायक सपुत्र होंदे ने वो अपने
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।